वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। जयपुर शहर के योगापुर कॉलोनी में एक कन्नड़ा स्कूल में दो ग्रुप के बच्चों के बीच मारा मारी होती है और कुछ दिन के बाद एक उसमें विद्यार्थी बच्चे की मौत होती है। तब उसके खिलाफ उनके विरोध, उस स्कूल के विरोध वहां पर मोहल्ले के लोग वहां पर आंदोलन करते हैं ताकि इंसाफ मिल जाए। सबसे पहले जहां पर पढ़ाई लिखाई होती है वहां पर शिक्षक अच्छे रहना चाहिए, अच्छी शिक्षा होना चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो वहां पर इस उम्र में कितनी नॉलेज है इन बच्चों में, जो दो ग्रुप बनाकर एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और कुछ दिन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है बच्चा, यानी कि इसी कन्नड़ा स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा। उस पर हमला होने के बाद वहां पर ही मृत्यु होती है, मौत होती है। तो वहां पर किस तरह से इतनी छोटी उम्र में दो ग्रुप का गैंग कैसे बन जाता है एक कन्नड़ स्कूल में। तो सोचो वहां पर क्या पढ़ाई लिखाई में क्या ये ट्रेनिंग होने लग गई है क्या इन दोनों बच्चों के बीच में, ताकि वहां पर कुछ ग्रुप बन जाए, कुछ गैंग बन जाए। क्या वहां पर क्या ये भी एक क्या सब्जेक्ट है ताकि दोनों के बीच ताकि झगड़ा फसाद हो जाए। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। ताकि ऐसा हो जाने से भी रोकना चाहिए, ताकि अगर उनके परिवार को भी शिकायत करना चाहिए। जब बच्चा वहां पर अगर सीधे से पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो उनके परिवार वालों को बुलाकर उस बच्चे की शिकायत करना है या फिर उसकी एडमिशन दूसरी और करने की सोचना है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। मगर दो ग्रुप बनाकर झगड़े तो हो गए, मारा मारी हो गई, एक बच्चे की मौत हो गई। तो सोचो तो कितना लापरवाही है, यानी कि इतनी छोटी उम्र में दो गैंग बनाने की अगर अकल, अगर सोच रखती है तो विजयपुर शहर में क्या क्या चलने लग गया है। तो अब यहाँ पर मांग कर रहे हैं, यहाँ पर आकर हमने आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, इंसाफ पूछने के बगैर वो आए और मिठाई लिए और कुछ इनको पर्याप्त धन दे, ये बात होने लग गई है। और दूसरी बात, कानून की कार्रवाई भी होना चाहिए, ये भी कहने लग गए हैं। ताकि बेटा खो गया है, बच्चा खो गया है, ये दर्द और नहीं है। ताकि यहाँ पर इनके लिए अभी एडवांस ही पर्याप्त पूछ रहे हैं, पर्याप्त धन पूछ रहे हैं, मगर कुछ इनकी जिंदगी के लिए पूछने लग गए हैं, यानी कि मौत हो गई। अब उसका क्या होगा। तो सोचो विजयपुर शहर में सिर्फ जितनी भी बड़े बड़े घटना घटी है, बड़े बड़े मौतें हो गए हैं, अच्छे अच्छे डॉन लोगों की मौत के घाट उतार दिए हैं, मगर कुछ दिन के बाद सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है, मगर कुछ भी नहीं है। कितनी कितनी भयानक मौत हो गए हैं जयपुर शहर में गैंगवार बनाकर, मगर आज सब आपस में मिट गए हैं और कुछ केस आज भी अदालत में चलने लग गए हैं। मगर विजयपुर शहर की अब एक सिस्टम बन गई है, ताकि कुछ मर्डर हो गए, कुछ झगड़ा फसाद हो गया, मगर कुछ भी हो गया तो वो सीधे सीधे कॉम्प्रोमाइज पर आ जाते हैं। यहाँ पर तो एडवांस ही ये कह रहे हैं ताकि पर्याप्त धन दे जाए और इन लोग जो कानूनी कार्रवाई भी हो जाए। तो सोचो यहाँ इतने लोग खड़े हैं, ताकि इंसाफ किस तरह से पूछना है ये भी मालूम नहीं है। ताकि पहले स्कूल वालों पर एक्शन होना चाहिए, मगर सबसे पहले वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये यहाँ पर जो गली के मोहल्ले के लोगों को ये सोचना चाहिए, इस स्कूल पर देखना चाहिए। मगर सिर्फ एडमिशन हो गई, बच्चा क्या करने लग गया है, किस तरह से पढ़ने लग गया है, ना परिवार वाले सोचेंगे, ना स्कूल के शिक्षक ना सोचेंगे। तो ऐसा घटना घटने के बाद पुलिस तो आ जाएगी, जो कंप्लेंट है वो ले जाएगी, उनका कर्तव्य निभाएंगे। मरने वाला मर गया, कॉम्प्रोमाइज तो हो गया। तो यही हाल है विजयपुर शहर की। अब एक बच्चे की मौत हो गई, उसकी माँ की कोख उजड़ गई। अब उस पर इंसाफ कौन करेगा। अब यहाँ पर ना जाने किस किस तरह से इंसाफ पूछने लग गए हैं। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಹುಡುಗರು ಕಾಲ್ ತೊಳಿಬೇಡ್ರಿ
ಹಿಂದಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ನಿಮ್ದು ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದೈತೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ಏನೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದೈತೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೋಬರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್, ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹಿಂದಿಗೆ ಸರ್. ಖುಷಿ ಮಾರಿ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ ये पार्टी नहीं रे और दोनों छोने का भी नाम नहीं जानते। उमर से बड़ा है मेरे बेटी से। कितनी कक्षा में हो? अभी ये नहीं मालूम, 5वीं में। बोलो मेरे से बाद में झगड़ा करे। ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಯೋಗಾಪುರ ಕಾಲನಿ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿದ ಒಂದು ಊರು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಗೆ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿ UP-ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಗೈತಿ. ಜಗಳ ಆಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿಟ್ನೂ ಅದಾನತ್ತ. ಸೊ ಈಗ ಆಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅವರ ತಾಯಿಯವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ. ಅವ್ರೇನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ದವ್ರು ಉಡಾಪಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಒಂದು ಸತ್ತಾನೇನ ಅದು ಆಗೈತೇನೆ ಇದು ಆಗೈತೇನ ನಡೆಯತ್ತೆ ಕಳಿಸ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಬಟ್ 2 ದಿವಸ ಈಗ ಇವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ತೀರ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಕೂತೀವಿ. ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆಯ್ತು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು 1 ತಾಸು ಆಯ್ತು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಾಗಿರಲಿ. ಸ್ಕೂಲ್ದವ್ರು ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೀವಿ. ಆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಹೊಡೆದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ಮಂಡ್ಯ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಅದೇ ರೀ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೇ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಹೇಳಿರಿ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ತರಲ್ಲ ಒಪ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ತರಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾರ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಧಾರ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ದವ್ರೆ. ಈಗ ಹರಿಸ್ಕೊಳತ್ತಾರೆಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಹರಿಸ್ಕೊಳತ್ತಾರ? ಬಂದು ಏನದು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊರಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾತು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಏನು ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಇದೇ ಸಾಲ ಕಲ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾವು. ಏನದು ಬಂದ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಪಾಪ ಅವರು UP-ಇಂದ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಸರ್ ಪಾಪ.
ಏನೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕತ್ತಿದ್ದ ಬಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೇಳನ ಇವ್ರ ಹತ್ತಾರತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೇನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತನ ಅದು ಇದು ಉಡಾಪಿ ಹೋದ್ರ ಕೊಡಾತಾರ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಆ ತಂದೆ ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ಏನಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಾರ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಆ ಹುಡುಗರು ಹೊಡಿದು ಮಾಡ್ಲಾಕ. ಹೌದು ಸರ್, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳತ್ತಾರ ಸರ್ ಅವರು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರತ್ತ. ಬಟ್ ಇಂತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ ಸರ್. ರೌಡಿಸಮ್ ಕಲ್ಸಾರ ಅದು ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದಾರ, ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಐತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದಾರ, ಯಾರು ಹೊಡೆದಾರ, ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾರ ಬಂದ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರಾನವ್ರೇ ಅದಾರ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಣತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಊರಾನವ್ರೇ ಅದಾರ. ಯಾರು ಸ್ಕೂಲ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ಹೊಡೆದಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರು ಬಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪೈಲ ಏನಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಬರತಾರೆ, ಬಂದ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡತ್ತಾರ ಸರ್. ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಬಂದ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೊಡೆದಾರ. ನಾನು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ದಿನ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಕಿತಾಪತಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಏನಾಗೈತಂದ ಹೊಡೆದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗೇನು ಸತ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾನ. ಸತ್ತಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದೇನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ. ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗ ದವಾಖಾನೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದೈತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಐತೆ? ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಗಂಟೆ ಐತ್ರಿ. ಆಗ ಸತ್ತಿದ ಹುಡುಗ. ಆ ಸರ್ ಹೇಳ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಗೋರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಗೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗೋಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗ ಹೊಡೆದ್ರು. ಹುಡುಗ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾಕ ಬಂದಾರ. ಅವಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಆಯ್ತ್ರಿ. ಹುಡುಗ ಸತ್ತೈತನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳವ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸವ ಇಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಲ್ರಿ. ನಾವ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ.